Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to discuss a new topic from chemical reactivity, class 9th, and that is comparison between ionization energy values of alkali metals and alkaline earth metals. Yeah, what are the differences between ionization energy values of alkali metals and alkaline earth metals, and what are the factors for these differences? Students, the topic this related day, the group first A come alkali metals the hydrogen nalawa toll metals in the tamang alkali metals vayu. Our second A group comes to alkaline earth metals दी आया दी ionization energy value same दी या पके फर्क शता का फर्क शता नो द कम group ionization energy values higher दी आउ द चागा lower दी आउ द गी reason सदे आउ ionization energy वैसता जो topic तरफ ता topic जम दे comparison मवाज़िना कवल between ionization energy values of AM alkaline earth metals and alkaline AM alkali metals and alkaline earth metals. The tool number के बाद students मुंगा discuss को what is ionization energy? What is ionization energy? Ionization energy is represented by IE. It is also called ionization potential. Second world dera para ionization potential use कीगी IP. Ionization potential. कता सुधी नुमता उगोरई नो आगा energy कम चिदा ionization द para pakari. कला कम एनर्जी ची पयो एटम बानी द पॉजिटिव चार्ज रावस्तो द पारा पकारी कम एनर्जी पॉजिटिव चार्ज बकदर जी इलेक्ट्रॉन रिमूव शी अगर कम से कम एनर्जी नो डिफाइन को द मिनिमम कम से कम और ज्यादा एनर्जी को रिमूव कीगी को कम से कम मिनिमम अमाउंट मकदार ऑफ एनर्जी तवानाई रिक्वायर्ड कमच दरकारी पकारी टू रिमूव चिकलमंग हटाव को रिमूव को एन इलेक्ट्रॉन यो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड जुदा चिदागिर बल सर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं gaseous atom अगर atom चुपा gas form की is called ionization energy. The yo atom the last shell ना the yo electron the removal the fara चिकम कम से कम amount of energy पकारी दगता ionization energy हुई. हो याद साथी students चिकले यो element पर solid state की दे नो पदी की the atoms पमंस के attractive force strong की कदामंग हीट को नो द दिन इलेक्ट्रॉन न रिमूव कीगी बल्कि दगा अट्रैक्टिव फोर्स बा वीक कीगी दब कमजोरे कीगी सॉलिड स्टेट की दे चिकलम दामंग हीट को देता एनर्जी ऐड को नो द दे सॉलिड की चीज पार्टिकल्स पमंस की द एटम पमंस की कम अट्रैक्टिव फोर्स दे बा कमजोरे कीगी पार्टिकल बा अ लिटिल बिट लरिवजी नो दब कन्वर्ट कीगी लिक्विड स्टेट था पर लिक्विड के अट्रैक्टिव फोर्स इज वीक ही का फर्दर दामंग हीट को फर्दर वत एनर्जी प्रोवाइड को न बियाबा अट्रैक्टिव फोर्स इज कंप्लीटली ब्रेक कीगी एटम्स बा आइसोलेट कीगी और दाबा गैसियस स्टेट तक कन्वर्ट कीगी ची गैसियस स्टेट तक कन्वर्ट शो न दा एटम्स उस द यौबलना जुदा शो बिल्कुल लरी लरी लाड देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स दे पमंस के अट्रैक्टिव फोर्स निश्ता मजीद वाले हीट वर्को नु मजीद हीट सर बस कीगी
एक्साइटेशन बकीगी इलेक्ट्रॉन ची कम पर वैलेंस शेल की दी कम ची द न्यूक्लियस न लरी दी अट्रैक्टिव फोर्स पे कम दे नो दगा इलेक्ट्रॉन बा एनर्जी गेन कई और देबा फर्दर हायर शेल तरफ तजी नो देता वही एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन promotion of electron from low energy level to high energy level is called excitation of electron daba high energy state tiji daba energetic state tiji kab mazid deta mang heat workau no de atom the last shell na ba electron remove kigi padeba positive charge razi padeba ion judigi daba ion ta convert kigi no daga mazid energy taba ionization energy hoyi solid na liquid liquid na gas د ګیس نه بعد بیا اکسایټیشن او اخر کې چې انرژي زیاته شي نو د الکترون د نیوکلیس نه دومره لري لاړ شي چې د نیوکلیس اټریکټیو فورس پاغه باندې ختم شي او دغه الکترون ریموو شي نو د یو اټم د دې لاست شیل نه د دې الکترون د لری کولو د پاره چې کم انرژي پکار دا دغه ته آینایزیشن انرژي وایي اوس اټمز داسې دي چې په لږه انرژي د هغې ویلنس الکترون موږ ریموو کولی شو څه داسې دي چې د هغې دپاره ډېره انرژي پکار چې موږ دا ویلنس الکترون ریموو کړو مطلب د څه ایلیمنټس آینایزیشن انرژي کمه ده او د چا زیاته ده ریزن څه دی اوس که موږ د ګروپ خبرو وکړو ګروپ فرسټ ا مطلب موږ سره د هایډروجن نه علاوه چې څومره دي میټلز دي لیتیم دی سوډیم دی پوټاشیم دی روبیډیم دی سیزیم دی فرانسیم هم دی خو دا فرانسیم ریډیو ایکټیو دی زه را فرانسیم لږ چک کومه چې باټم تاسو ته ویزیبل دی یس اټس کوایټ ویزیبل کلیر ده یا موږ د سیکنډ ا ګروپ خبره کوو د الکلاین ارث میټلز خبره کوو پای کې بیریلیم دی میګنیشیم دی کیلشیم دی سټرانشیم دی بیریم دی او ریډیم دی اگین ریډیم از ریډیو ایکټیو که د پیریډ خبره من کوو نو تاسو پیریاډیک ټیبل نه کلیر کولی شئ دا وګورئ لیتیم په پیریډ نمبر 2 کې دی سوډیم پیریډ نمبر 3 کې دی پوټاشیم پیریډ نمبر 4 کې دی روبیډیم پیریډ نمبر 5 کې دی په 6 پیریډ کې سیزیم دی او په 7 پیریډ کې فرانسیم دی الکلاین ارث میټل بیریلیم میګنیشیم کیلشیم سټرانشیم بیریم ریډیم دا دین لیټل بیٹ رائټ ته دی په سیم پیریډ کې دی لیتیم بیریلیم یو پیریډ کې دی او سوډیم میګنیشیم یو پیریډ کې اینڈ سو آن دا گرین کلر تاسو ښکاري دا الکلاین ارث میټلز دي او د هایډروجن نه علاوه دیتا الکلی میټلز وای هایډروجن پکې نه دی انکلوډ ځکه چې هغه نان میټل دی سیم پیریډ کې دي بل خبره موږ ته دام کلیر ده چې پیریډ نمبر انډیکیټ د ټوټل نمبر اف شیلز پیریډ نمبر موږ ته ټوټل نمبر اف شیلز ښیي لیتیم په پیریډ نمبر 2 کې دی په دې کې 2 شیلز دي سایز وړوکې سوډیم کې 3 شیلز دي پوټاشیم کې 4 شیلز دي روبیډیم کې 15 شیلز دي سیزیم کې 6 شیلز دي او فرانسیم کې بیا 7 دي داسې بیریلیم کې 2 شیلز دي بیا 3 شیلز بیا 4 شیلز بیا 5 او بیا 6 سمپل خبره ده چې کله موږ په اني ون ګروپ کې ټاپ ټو باټم راځو نو اولنۍ خبره نمبر اف شیلز انکریز کیږي چې کله نمبر اف شیلز سیوا کیږي نو د ویلنس الکترون او د نیوکلیس په منځ کې فاصله سیوا کیږي چې کله فاصله د اپوزیټ چارجز په منځ کې سیوا کیږي نو اټریکټیو فورس اف د نیوکلیس فار د ویلنس الکترون دا به ډیکریز کیږي او چې کله دا اټریکټیو فورس کمیږي نو لیټل اماونټ اف انرژي به پکاري چې موږ دا الکترون ریموو کو دغه اماونټ اف انرژي ته خو آینایزیشن انرژي وایي نو د دې به آینایزیشن انرژي صحیح کمه وایي دا به کمیږي نو د ګروپ فرسټ ا آینایزیشن انرژي ویلیوز دا به ډیکریز کیږي فرام ټاپ ټو باټم دغه ریزن دی د ګروپ سیکنډ ا دپاره دغه ریزن دی د آل ګروپس دپاره چې آینایزیشن انرژي به ډیکریز کیږي فرام ټاپ ټو باټم ان اني ګروپ یو مثال زه لیکم د سوډیم اگزامپل علما سوډیم د سوډیم اټومیک نمبر دی 11 فرسٹ شیل کې 2 الیکٹران دي سیکنڈ کې 8 دي لاسٹ کې 1 2 الیکٹران 8 الیکٹران اینڈ 1 الیکٹران دا یو به زه شو کوم که دې ته موږ انرژي ورکو نو اول به د سوډیم
solid نه liquid form ته molten state ته لاړ شي بیا به vapors ته لاړ شي atom به isolate شي جدا به شي gas form ته لاړ شي که مزید د انرژي موږ زیاتو نو د سوډیم د لاست شیل نه به د الکترون ریموو شي په دې لاست شیل کې چونکې یو الکترون دی او هغه ریموو شو نو شیل به هم ختم شي ځکه چې شیل هغه ایریا ته وایي اراوند د نیوکلیس ویر probability of finding electron is maximum نو دا الکترون ریموو شو نو فرست شیل کې 2 بلکې 8 پاتې شو دا یو ریموو شو چې کوم ریموو شي یو الکترون دی نو 1 ای مطلب الکترون په دې نیگیټیو چارج as a result of sodium positive charge راشي ionization وشو ion formation وشو clear ده اوس د دې الکترون د ریموول د پاره چې کوم اماونت اف انرژي پکار ده هغه ته وایي ionization energy IE چونکې دا پکار ده دا انرژي موږ اډ کوو نو it is represented by positive sign او دا ویلیو دا 504 کیلو جول پر مول نو دې مطلب دا شو چې یونټ به څه یوز کیږي د آینایزیشن انرژي لپاره کیلو جول پر مول اوس د دې دوه خبرې شوې 504 کیلو جول پر مول داسې لیکلی شي مول انورس د دې مول پاور 1 دی دا چې بره لاړ شي دا به انورس شي -1 به شي دوه خبرې ذهن کې یاد ساتئ 504 کیلو جول انرژي پکار ده چې کله موږ یو مول الکترونز لرې کوو د یو مول سوډیم اټمز نه Avogadro number of sodium atoms دی 6.023 into 10 power 23 اور دین موږ الکترونز لري کو Avogadro number 6.023 into 10 raised to the power 23 ځکه چې اټم انتهایی سمال دی یو اټم نه راغستې کیږي نه لیدل کیږي نه هندل کیږي نو د مول کنسپټ موږ یوز کوو یا د یو مول سوډیم اټمز نه د یو مول الکترون لري کولو لپاره پر مول دی یو مول خبره څومره انرژي پکار ده 504 کیلو جول دومره انرژي پکار ده اوس کته یو الکترون خبره کې چې د یو د پاره څومره ده نو this value will be divided by Avogadro number نو بیا د یو سوډیم اټم نه د یو الکترون لري کول لپاره به هغومره اماونت اف انرژي پکاري کوم چې 504 ته ډیوایډ کې په Avogadro number باندې کلیر د سټوډنټس در آینایزیشن انرژي کنسپټ شو دین سکرین شاٹ والی اوس زما کمپیریزن طرف ته موازنه طرف ته زما چې موازنه بسنګ کو مطلب اول ځل پاس دا سې لیکم چې آینایزیشن انرژي of alkaline earth metals is higher than the ionization energies of alkali metals. The alkali metals na the alkaline earth metal ionization energy values higher di. The reason bamwayu نو لیکما لیتیم بیا سوډیم پوټاشیم روبیډیم سیزیم فرانسیم نه انکلوډ کوم هغه ریډیو اکټیو دی بیا لیکما بیریلیم بیا میګنیشیم کیلشیم سټرانشیم او بیریم لیکما ریډیم نه لیکما هغه ریډیو اکټیو دی الکلاین ارث میټل د رائټ دی او موږ ته دام پته چې کله موږ لیفټ ټو رائټ زو any one period کې نو نمبر آف شیلز سیمی خو څه کېږي اټومیک نمبر لیفٹ ټو رائٹ سیوا کېږي نمبر آف الیکټرانز اینڈ پروټان انکریز کېږي د هغې په منځ کې اټریکټیو فورس سیوا کېږي او د سټرانګ اټریکشن د بریکینګ دپاره بیا ډېره انرژي پکاري چې موږ دغه سټرانګ اټریکشن بریک کو الیکټران د ویلنس شیل نه ریموو کو دغه اماونت اف انرژي ته خو آینایزیشن انرژي وي نو اټ مین چې پر رائټ به آینایزیشن انرژي زیات وي نو ایز وی گو فرام لیفٹ ټو رائٹ along any period آینایزیشن انرژي ویلیو انکریزز نو مطلب زما دلته دا دی چې د سوډیم کې خو 2 شیلز دي نو سایز وړوکی دی فار ایگزامپل داسې دا سایز شو سوډیم سایز غټ دی پوټاشیم سایز نورم غټ دی روبیډیم نورم لارج سایز دی او سیزیم نورم لارج سایز دی کلیئر ده The lithium ionization energy 526 kilojoule per mole. Dayo. The sodium the fara 504 kilojoule per mole da. The potassium the last shell na the electron the removal the fara energy pakar da 425 kilojoule per mole. 410 pakar da the rubidium the fara او 375 دا پکار دا
د سیزیم دپاره. نو ډاون د ګروپ آینایزیشن انرژي ویلیوز کمیږي ځکه چې نمبر آف شیل سیوا کیږي، سایز غټیږي، د ویلنس الکترون او د نیوکلیس په منځ کې فاصله سیوا کیږي، اټریکټیو فورس کمیږي او دغه ویک اټریکشن د بریکینګ دپاره لږه انرژي پکاري کم ته چې موږ آینایزیشن انرژي وایو. نو دغه هغه مین ریزن شو. و چې رایټ ته موږ لاړ شو نو لیفټ ټو رایټ سایز کمیږي. نو د لیتیم په نسبت به د بیریلیم سایز وړوکی، د سوډیم په نسبت به د میګنیشیم سایز وړوکی او د پوټاشیم په نسبت به د کیلشیم سایز وړوکی او د روبیډیم په نسبت به د سټرانشیم سایز وړوکی او د سیزیم په مقابله کې به د بیریم سایز وړوکی. په خپل منځ کې ډاون د ګروپ به سیوا کیږي خو لیفټ ټو رایټ به کمیږي. د دې نه هغه سایز وړوکی دی، د دې نه دا وړوکی دی، د دې نه دا وړوکی دی. نو چې کله د سایز کمپیریزن وکړي د بیریلیم سایز وړوکی دی ایز کمپیر ټو لیتیم او داسې د هر یو رایټ سایډ ته چې کوم ایلیمنٹ دی نو د هغې اټامیک سایز د لیفټ ون نه وړوکی دی. چې کله سایز کمیږي نو د ویلنس الکترون او نیوکلیس په منځ کې فاصله کمیږي، اټریکټیو فورس سیوا کیږي. نو زیاته انرژي پکاري چې دغه اټریکشن موږ بریک کو او د دې اټم د لاست شیل نه الکترون لرې کو او دغه انرژي ته آینایزیشن انرژي وایي. نو چې زیاته انرژي پکاره نو آینایزیشن انرژي به زیاته. ویلیوز لیکم د بیریلیم دپاره دا ویلیو که دلته ولیکم هم کمپیریزن کیږي، که دلته ولیکم هم کیږي. 899 کیلو جول پر مول دا د بیریلیم دپاره ده. 738 738 دا ویلیو د میګنیشیم دپاره ده. بیا 590 دا ویلیو د کیلشیم دپاره ده او 550 دا ویلیو د سټرانشیم دپاره ده او داسې 503 دا ویلیو د دې لپاره ده. اوس تاسو کمپیریزن وکئ د 526 او د 899 دا ویلیو سیوا ده، د 504 نه دا ویلیو سیوا ده، د 425 نه دا سیوا ده، د 410 نه دا سیوا ده او د 375 نه دا سیوا ده. د دې مطلب دا دی چې الکلاین ارث میټل have higher ionization energy values as compared to alkali metal due to small atomic size. چونکه دا په رائټ دی نو اټامیک سایز یې وړوکی دی. خو دې سره سره د دې سایز سره نور هم داسې فزیکل پراپرټیز دي چې هغه ویری کیږي، چینج کیږي. نو زه هغې طرف ته ځم چې که فرض که موږ لیفټ ټو رایټ ځو نو کم داسې اټامیک یا فزیکل پراپرټیز دي چې هغه به انکریز کیږي یا به ډیکریز کیږي، او که ټاپ ټو باټم موږ راځو نو کم فزیکل او اټامیک پراپرټیز دي چې د هغې ویلیوز به انکریز کیږي یا به ډیکریز کیږي. د دې سکرین شاټ والی زه ځم مخکې یو ټیبلر فارم طرف ته. سټوډنټس دا یو ټیبلر فارم کې دا ویلیوز دي. ګروپ فرسٹ اے ایلیمنټس مطلب الکلی میټلز، ګروپ سیکنډ اے ایلیمنټس مطلب الکلاین ارث میټل دا هغې سیمبلز دي او کم چې د دغې پراپرټیز دي نو هغه هم دلته لیکلی شوي دي. melting point, boiling point, hardness او ionization energy values. The four properties, the 1, 2, 3 and 4. They decreases from top to bottom. Group first A के top to bottom राज़ी, second A के top to bottom राज़ी, no the values बा in decrease कीगी. का फर्स्ट कमंगा top to bottom राज़ू नो कम प्रॉपर्टीज बा इंक्रीज कीगी. पागी के अवल नई प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. कले चियो एटम सुमरे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कई सुमरे इजीली बदी पॉजिटिव चार्ज राजी द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हुई. चूंकि डाउन द ग्रुप साइज घटीगी नो इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर दा सेवा कीगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सेवा कीगी. रेडियस हम सेवा कीगी जगह नंबर ऑफ शेल सेवा कीगी. چې नंबर ऑफ शेल सेवा शो साइज घट शो नो जेबडी निसी वॉल्यूम सेवा शो एटॉमिक वॉल्यूम हम सेवा कीगी. रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप सेवा कीगी. कंडक्टिविटी करंट पैसेज प्रॉपर्टी सेवा कीगी और रिड्यूसिंग पावर बलता द इलेक्ट्रॉन डोनेट कवलो पावर चूंकि दा पासान लूज कई नो बलता बसोक चे इलेक्ट्रॉन वर्क नो आगे दा रिड्यूसिंग पावर वही चे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर द रिड्यूसिंग पावर वही नो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, reactivity, conductivity and reducing power of both alkali metals
and alkaline earth metal increases from top to bottom. دا به سیوا کیږي. اوس دا ځان سره نوٹ کړئ زه مخکې along the period داسې کم پراپرټیز دي چې هغه لیفټ ټو رایټ انکریز کیږي او یا کم پراپرټیز داسې دي چې هغه ډیکریز کیږي. نیکسٹ سټوډنټس دې ټیبل ته تاسو وګورئ. په دې ټیبل کې د الکلی میټل او د الکلاین ارث میټلز along the period the properties comparison شوی دی. Group first A alkali metals, these are alkali metals. Group second A elements, these are alkaline earth metals. Group second A. Come properties داسې دي چې هغه decrease کیږي دا properties دي چې هغه decrease کیږي from left to right او کم properties داسې دي چې هغه increase کیږي from left to right along the period. د دواړو ګروپ electropositivity, electron losing power, atomic radii plural de radius یو ته وایي, conductivity, current passage property, atomic volume, atom چې څومره space occupy کوي, reactivity او reducing power, electron donating power دا به left to right کمیږي. مطلب دا شو چې electropositivity د لیتیم سیوا ده, easily electron lose کوي, د بیریلیم هغه کمه ده. एटॉमिक रेडियस د सोडियम غټ دی, د میګنیشیم وړوکی دی, د دې کنډکشن پاور سیوا دی, د دې کم دی, دا به زیات ځای نیسي, والیوم سیوا دی, سایز سیوا دی, دا به لږ ځای نیسي, د دې ریاکټیویټي زیاته ده, د دې ریاکټیویټي کمه ده. د الکلی میټل دا پراپرټي چې دي نو دا د دې ویلیوز هایر دي, خو بیا د الکلاین ارث میټلز کم دي ځکه چې دا دي په رایټ سایډ باندې دي. اوس کم ویلیوز به رایټ سایډ ته کمیږي نو میلټینګ پوینټ دا به سیوا کیږي, بوائلنگ پوائنٹ به سیوا کیږي, ډینسټي به زیاتیږي, هارډنس به سیوا کیږي. د دې مطلب دا شو ځان پوهې کوي. ډیکریز مطلب دا شي چې الکتروپوزیټیویټي, اټامیک ریډیای, کنډکټیویټي, اټامیک والیوم, ریاکټیویټي and reducing power of alkaline earth metals are lower, smaller than alkali metals. Second, melting point, boiling point, density and hardness of alkaline earth metals are higher than the alkali metals. چونکہ دا پا پیریڈ کے رائٹ دی اول تم انکریز خبر لیکل دا با لیفٹ ٹو رائٹ سیوا کی گی. So student, these were all about the comparison of atomic and physical properties as well as ionization energy values of alkali metals and alkaline earth metals. Take a screenshot of it. I am getting aside. Thanks a lot for watching the video.